Hello students, we are going to discuss 12th Computer Science Chapter 4 Algorithmic Strategies Part 3. In the previous video, we have discussed about how to write an algorithm and what is the analysis of an algorithm. So we know that efficiency of the algorithm determined by the time complexity and space complexity. So here, what is a time complexity and space complexity? Time complexity is nothing but how much time has taken to complete the instruction, that is execution of instruction. Okay, so ஒரு instruction execute பண்றதுக்கு எவ்வளவு time அது எடுத்துக்குது, அதுதான் time complexity. Space complexity is nothing but the amount of space required by an algorithm to store the value. So ஒரு algorithmல நம்ம நிறைய inputs யூஸ் பண்ணிருப்போம். So அந்த inputs எல்லாம் ஸ்டோர் பண்றதுக்கு எவ்வளவு மெமரி ஸ்பேஸ் தேவை, இது ஸ்பேஸ் காம்ப்ளெக்சிட்டி. ஸோ இது ரெண்டும் பேஸ் பண்ணி தான் ஒரு அல்காரிதமோட எஃபிஷியன்சி வந்து நம்ம டிட்டர்மைன் பண்ண முடியும். ஸோ ஒரு அல்காரிதம் கேன் பி ரிட்டன் இன் மெனி வேஸ். எப்படி எழுதினாலும் அது எப்படி பெஸ்ட் அல்காரிதம் எப்படி சூஸ் பண்ணாங்கன்னா less memory space and less time இருந்தா மட்டும்தான் that is a efficient algorithm. ஸோ கொஞ்சம் மெமரி ஸ்பேஸை யூஸ் பண்ணணும், இன்ஸ்ட்ரக்ஷனும் நல்ல ஃபாஸ்ட்டாக எக்ஸிக்யூட் ஆகணும், ஆனால் அதுக்கு எடுத்துக்கிற டைமும் வந்து லெஸ் அமௌண்ட் ஆஃப் டைமாக இருக்கணும். அப்படி இருந்தால் மட்டும்தான் அது எஃபிஷியன்ட் அல்காரிதம் ஆகும். Let's see that. Complexity of an algorithm. Suppose as A is an algorithm and N is the size of input data. Time and space used by the algorithm A are the two main factors which decide the efficiency of A. So, ஒரு efficient A ன்றது ஒரு algorithm consider பண்ணிருக்காங்க. So, N ன்றது வந்து size of the input data. So, இந்த A algorithm ஓட efficiency எப்படி நம்ம determine பண்ணுவோம்னா based on the two factors, that is time factor and space factor here. So, what is a time? A time is measured by counting the number of key operations like comparison in the sorting algorithms. So, ஒரு problem solve பண்றதுக்கு amount of instructions will be used. So, அந்த ஒவ்வொரு instructionsம் execute ஆகிறதுக்கு அது எவ்வளவு time எடுத்துக்குது, how much time is required to execute the instruction, அது time factor. What is the space factor? The space is measured by maximum memory space required by the algorithm here. So, n input data இருந்ததுன்னா அந்த n input data store பண்றதுக்கு எவ்வளவு memory space தேவை. So, the amount of space required by an algorithm to store the value, அது space factor. So, ஒரு algorithm ஓட efficiency determine பண்றதுக்கு இந்த two factors are very very important. The complexity of an algorithm f of n. So, the complexity of algorithm நம்ம எப்படி represent பண்ணலாம்னா f of n ன்னு represent பண்ணலாம். See, gives the running time and or the storage space required by the algorithm in terms of n as the size of input data. So, f of n வந்து நம்ம எப்படி determine பண்ணாலும் it is purely based on the running time, that is execution time or storage space for the n input data. ஒரு n input data ஸ்டோர் பண்றதுக்கு எவ்வளவு மெமரி ஸ்பேஸ் தேவை, அந்த ஸ்டோரேஜ் ஸ்பேஸோ அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை எக்ஸிக்யூட் பண்றதுக்கு உண்டான டைம், இதை ரெண்டு பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம f of n கால்குலேட் பண்ணலாம். So, what is a time complexity? The time complexity of an algorithm is given by the number of steps taken by an algorithm to complete the process here. So, why do you write an algorithm? To give a solution to the problem, we are writing an algorithm here. So, the solution கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு we'll use a many steps, many instructions will be used. அந்த ஒவ்வொரு instructions execute பண்ணின்றதுக்கு எவ்வளவு டைம் எடுத்துக்குதோ அது time complexity. So, what is the space complexity? The space complexity of an algorithm is the amount of memory required to run to its completion. That is, the space required by an algorithm is equal to the sum of the following two components here. So, space complexity is the amount of space required by an algorithm to store the data. ஒரு n input data இருந்ததுன்னா அந்த n input dataவை ஸ்டோர் பண்றதுக்கு எவ்வளவு மெமரி ஸ்பேஸ் தேவை, அதை சொல்றது ஸ்பேஸ் காம்ப்ளெக்சிட்டி. இந்த ஸ்பேஸ் காம்ப்ளெக்சிட்டி வந்து டூ காம்போனன்ட்ஸ் நம்ம எடுத்துக்கலாம், தட் இஸ் த ஃபிக்ஸட் பார்ட் அண்ட் வேரியபிள் பார்ட். ஃபிக்ஸட் பார்ட்டை கான்ஸ்டன்ட்னு சொல்லலாம், வேரியபிள் பார்ட்டை வந்து லீனியர்னு சொல்லலாம். ஸோ ஃபிக்ஸட் கான்ஸ்டன்ட்னது ஃபிக்ஸ்டு ஒன் தான் ஃபிக்ஸட் பார்ட்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ த ஃபிக்ஸட் பார்ட் இஸ் டிஃபைன்ட் as the total space required to the store certain data and variable for an algorithm. So, fixed partல பார்த்தோம்னா the values will be constant. So, it gives a fixed amount of space to store the simple variables and constant. ஒரு simple variableயும் constantயும் store பண்றதுக்கு
ஃபிக்ஸட் அமௌண்ட் ஆஃப் ஸ்பேஸை மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணும். அந்த டைப் ஆஃப் காம்ப்ளெக்சிட்டியை வந்து ஃபிக்ஸட் பார்ட்னு சொல்லலாம், இல்லை கான்ஸ்டன்ட் பார்ட்னு சொல்லலாம். வேரியபிள் பார்ட்னா இட் keep on change. Okay, it is purely depends on the program. So programல இருக்க iterations, நம்ம யூஸ் பண்ற recursive functions, looping இந்த பேஸ் பண்ணி வந்து அதோட ஸ்பேஸ் வந்து டிட்டர்மைன் ஆகும். அதுதான் வேரியபிள் பார்ட்னு சொல்றோம். ஸோ ஃபிக்ஸட் பார்ட்ல பார்த்தீங்கன்னா கான்ஸ்டன்டா இவ்வளோ ஸ்பேஸ் தான் எடுத்துக்கும் அப்படின்னு நம்மளால ஈஸியாக டிட்டர்மைன் பண்ண முடியும். பட் வேரியபிள் பார்ட்ல இட் பியூர்லி டிபெண்ட்ஸ் ஆன் தி ப்ரோக்ராம் இயர். வேரியபிள் பார்ட் இஸ் டிஃபைன்ட் as the total space required by variable which size depends on the problem and its iteration here. இப்போ ஃபிக்ஸட் பார்ட்ல பார்த்தோம்னா அந்த அமௌண்ட் நம்ம ஸ்டோர் பண்ற ஸ்பேஸே வந்து ஃபிக்ஸடா இருக்கும். பிகாஸ் சிம்பிள் வேரியபிள் இருக்கும். அந்த வேரியபிளுக்கு தேவையான ஸ்பேஸும் அந்த கான்ஸ்டன்ட்டுக்கு தேவையான ஸ்பேஸை மட்டும் தான் நம்ம அலோகேட் பண்ணும். அப்போ அந்த சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிக்ஸடா இருக்கும். பட் வேரியபிள்ல ஒரு வேரியபிள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம அரேல எடுத்தோம்னா அரேயோட சைஸ் வந்து சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும் இல்லையா? ஸோ அந்த அரே சைஸை பொறுத்து தான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும், ஸ்பேஸ் வந்து அலோகேட் ஆகும். ஸோ த டோட்டல் ஸ்பேஸ் ரெக்வயர்ட் பை வேரியபிள் விச் சைஸஸ் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் தி ப்ராப்ளம். ஸோ அந்த ப்ராப்ளமை பேஸ் பண்ணி நம்ம ப்ராப்ளம்ல எதிர்க்க இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸை பேஸ் பண்ணிட்டு அந்த வேரியபிளுக்கு எவ்வளோ ஸ்பேஸ் அலோகேட் பண்ணணுன்றதை டிட்டர்மைன் பண்ணும். ஸோ இட் இஸ் நாட் அ ஃபிக்ஸட், இட் இஸ் அ வேரியபிள், இட் இஸ் சேஞ்சிங். So and its iteration also. Sometimes நம்ம looping iterations பண்ணும்போது it changes, like depends on that also the space complexity will be vary here. So for example, recursion used to calculate the factorial of a given value n. So n வேல்யூக்கு நம்ம factorial கண்டுபிடிக்கும் போது it keep on change இல்லையா? அதோட space, amount of space required by the algorithm also will be changed here. Let's see the example for these things. So நம்ம ஃபர்ஸ்ட் டைம் காம்ப்ளெக்சிட்டி பார்த்துடலாம். ஸோ டைம் காம்ப்ளெக்சிட்டி எதுக்குன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 1 மெகா ஹெட்ஸ், நம்ம எல்லாமே வந்து ஹெட்ஸில் தானே கால்குலேட் பண்ணுவோம் ஸ்பீடெல்லாம். ஸோ 1 மெகா ஹெட்ஸ்னா 1 மில்லியன் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகும். பர் செகண்டில் 1 மில்லியன் சைக்கிள்ஸ் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் வில் பி எக்ஸிக்யூட்டட். இப்போ ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒரு சைக்கிளில் வந்து ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எக்ஸிக்யூட் ஆகும். அப்போ 1 கிகா ஹெட்ஸ்னா பாருங்க, ஜஸ்ட் வந்து 1 மில்லியன் சைக்கிள்ஸ் அட் பர் செகண்ட். அதுவே வந்து கிகாஹெட்ஸாக இருந்ததுன்னா 1 பில்லியன். இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணுறது எல்லாமே பில்லியன் பேசிஸில் தான் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறோம். ஸோ பர் செகண்டில் பில்லியன் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் வில் பி எக்ஸிக்யூட்டட். ஸோ ஒவ்வொரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷனும் எக்ஸிக்யூட் ஆகிறதுக்கு பர் யூனிட் ஆஃப் டைம் நம்ம அப்படி கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம ப்ரோக்ராமில் கமாண்ட்ஸ் எல்லாம் இருந்துச்சுன்னா there is no எக்ஸிக்யூஷன் டைம் ஃபார் தட். அசைன்மெண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டாக இருந்ததுன்னா 1, கண்டிஷனாக இருந்ததுன்னா 1 யூனிட் ஆஃப் டைம். லூப்பிங் கண்டிஷன்ஸ் n டைம்ஸாக இருந்ததுன்னா அது என்னவா எடுத்துக்கும், n+1. ஸோ நார்மலாக n இருந்ததுன்னா இப்போ 5 டைம்ஸ்னா 5 டைம்ஸ் மட்டும் செக் பண்ணாது, 6th டைமும் போய் செக் பண்ணிட்டு அது கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் ஆன பிறகு தான் வரும் இல்லையா? ஸோ அப்போ n+1. ஸோ பாடி ஆஃப் த லூப், ஸோ லூப்போட பாடி how many டைம்ஸ் எக்ஸிக்யூட் ஆகும்னா n டைம்ஸ் இட் வில் எக்ஸிக்யூட்டட். ஸோ நான் 5 டைம்ஸ்ன்னு கொடுத்துருந்தேன்னா அப்போ பாடி ஆஃப் த லூப் வந்து 5 டைம்ஸ் எக்ஸிக்யூட் ஆகும். ஸோ இது எல்லாமே யூனிட் ஆஃப் டைம்ஸ், தட் இஸ் நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் அ பர்டிகுலர் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் எக்ஸிக்யூட்டட். இப்போ ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம். ஸோ இந்த டைம் காம்ப்ளெக்சிட்டிலையும் பார்த்தீங்கன்னா we have a fixed and varying also. ஓகேங்களா? இப்போ ஃபிக்ஸட் பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஆகும், the amount of time required to execute this construction is fixed here. இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்கு, அந்த ஃபங்க்ஷனில் நம்ம ஒரே ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் மட்டும் தான் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறோம். இந்த ஃபங்க்ஷன் டெஃபினேஷன்ஸ்க்கு வந்து நமக்கு வந்து எந்த டைமும் எடுத்துக்காது, பிகாஸ் இட் இஸ் ஜஸ்ட் எ டெஃபினேஷன். ஸோ இட் இஸ் a 0 டைம் தான், 0 டைம் எக்ஸிக்யூஷன் தான். இங்க ஒரே ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் தான் இருக்கு. இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆகுறது பர் யூனிட் இது எடுத்துக்கும். அப்ப பாத்தீங்கன்னா f of n என்னவா இருக்கும், 1. ஸோ கான்ஸ்டன்டா இருக்கிறதுனால O of big O of 1ன்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேங்களா? இது வந்து ஆர்டர் ஆஃப் 1ன்னு சொல்லலாம், பிக் O of n 1ன்னு சொல்லலாம். திஸ் இஸ் த டைம் காம்ப்ளெக்சிட்டி ஹியர். ஸோ ஒவ்வொரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷனும் எக்ஸிக்யூட் ஆகிறதுக்கு எவ்வளோ டைம் எடுத்துக்குது, அதுதான் டைம் காம்ப்ளெக்சிட்டின்னு சொல்றோம். இப்போ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆகிறதுக்கு இட் டேக்ஸ் a 1, தட் இஸ் per சைக்கிள்ல எடுத்துக்குது. ஸோ அப்போ வந்து ஆர்டர் ஆஃப் எக்ஸிக்யூஷன் நம்ம என்னன்னு சொல்லலாம்னா ஆர்டர் ஆஃப் 1ன்னு சொல்லலாம். இதை வந்து ஃபிக்ஸட் டைம் காம்ப்ளெக்சிட்டின்னு சொல்லலாம். ஸோ எத்தனை முறை நம்ம இதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணாலும் இந்த சிங்கிள் ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கிறதுனால இட் டேக்ஸ் a fixed time to execute the instruction here. ஸோ இதுலேயே வந்து வேரி ஆகும். இப்போ நம்பர் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் இன்க்ளூட் ஆகும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கலா அதோட டைம் காம்ப்ளெக்சிட்டி ஆல்சோ வில் பி வேரி. ஓகே, ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா first in the sum and or function la pathina we are using a two variables here,
A array variable இருக்கு, ஒரு normal variable இருக்கு. இது definitionன்றதுனால இதோட டைம் பாத்தீங்கன்னா 0வா தான் இருக்கும். Then the next one பாத்தீங்கன்னா இங்க sum வந்து நம்ம assign பண்றோம். So assign பண்ணும்போது it takes a 1. Okay, 1 unit ஆகுது. So இங்க வரும்போது I equal to 0. We are assigning. So இதோட டைம் வந்து 1. Then I less than n. Okay, so in the condition பாத்தீங்கன்னா how many times this will be executed? I already told that loop condition n times இருந்ததுன்னா n plus 1 execute ஆகும். அப்ப இந்த I less than n ஓட execution time பாத்தீங்கன்னா n plus 1. Then I plus plus. I plus plus எப்படி increment ஆகும்? It is incremented as a n times here. So இதுல எது largest நம்ம அதை எடுத்துக்கலாம். அதுதான் இந்த overall statement உடைய time execution இருக்கும். So we'll take n plus 1. Then sum equal to sum plus a of I. So இந்த statement execute ஆகிறதுக்கு will take a n. Okay. ஏன் இது n ன்னு எடுக்கிறோம்னா because the sum equal to sum plus a of I வந்தது body of the loop இல்லையா? So இந்த statement வந்து இந்த for loop குள்ள தான் இருக்கு. அப்ப body of the loop how many times executed na? It is executed for n times. நம்ம already சொல்லிருக்கோம் இல்லையா? Body of the loop வந்து n times execute ஆகும். இப்போ நான் இங்க 5 ன்னு கொடுத்தனா இப்போ இந்த sum equal to sum plus a of 5 வந்து how many times this will be executed na? 5 times execute ஆகும். So it is purely based on the n times. So n. So return sum this will be executed for 1. Do you understand the concept here? So இப்போ இதுதான் time complexity. அதாவது time complexity-ன்றது என்னது? The how much time it takes required to execute the instruction here. So இந்த instruction execute பண்றதுக்கு அதுக்கு எவ்வளவு டைம் ஆகும்? இந்த instruction execute பண்றதுக்கு எவ்வளவு டைம் ஆகும்? அதுதான் ஓகேங்களா? So நமக்கு இது எல்லாமே ஆட் பண்ணும்போது we'll get a 2n plus 3 here. We'll leave the coefficients and we'll get only n. So அதுதான் order of n, that is big O of n here. ஓகேங்களா? இதுதான் time complexity for executing this algorithm here. So இந்த algorithm execute பண்றதுக்கு எனக்கு வந்து எவ்வளவு டைம் எடுத்துக்கோன்னா order of n எடுத்துக்கோ. ஓகேங்களா? So இந்த O-ன்றது asymptotic notation, big O ன்னு சொல்வாங்க, இல்ல order of ன்னு சொல்வாங்க. இது asymptotic notation. This also we will discuss later here. So time complexity-ன்றது என்னது? ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை எக்ஸிக்யூட் பண்றதுக்கு எவ்வளவு டைம் எடுத்துக்குது அதுதான் டைம் காம்ப்ளெக்சிட்டியா. டைம் காம்ப்ளெக்சிட்டில we have a fixed-ம் இருக்கு, வேரியபிளும் இருக்கு. ஃபிக்ஸடா இருந்தா அந்த ஃபிக்ஸட் டைம்ல அந்த பர்టిక్యులர் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எப்பவுமே எக்ஸிக்யூட் ஆகிட்டே இருக்கும். வேரிங்னும் போது it depends on the number of statements here. இது டைம் காம்ப்ளெக்சிட்டி. Let's see the space complexity. So space na என்னது? Amount of memory space required by an algorithm to store the value. ஒரு particular value ஸ்டோர் பண்றதுக்கு எவ்வளவு மெமரி ஸ்பேஸ் எடுத்துக்குது. ஓகேங்களா? So here we'll use a word to store a particular data here. Okay, so இப்போ இந்த algorithmல பாத்தீங்கன்னா how many variables are there? So it is purely based on the variable தான். So நம்ம variableல தான் நம்ம value store பண்றோம். அந்த value தான் வந்து memoryல நமக்கு store ஆகுது. So the variable takes a one word to store the value here. So இந்த algorithmல how many variables we have used? Only one variable we have used. அப்போ one variable இருந்ததுன்னா அதுக்கு அப்ப எவ்வளவு space யூஸ் ஆகும், எவ்வளவு word நம்ம யூஸ் பண்ணோம்? We use only one word here. ஓகேங்களா? இதுதான் fixed one. So the space complexity we can represent S of n. So நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா fixed part. The fixed part என்னது? It is total space as required to store the certain data variable for an algorithm here. Okay. So அந்த particular variable algorithm variable store பண்றதுக்கு எவ்வளவு space டோட்டலா எடுத்துக்குது அதுதான் fixed part. So இந்த algorithmல பாத்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு variable இருக்கு. அந்த variable store பண்றதுக்கு we need only one word. அப்ப S of n equal to 1 here. இதுவே variable part இருந்தா it will be changed. It is purely based on the program here. ஓகேங்களா? இப்ப particular variable ஓட நம்ம சைஸ் நம்ம டிட்டர்மைன் பண்றதுக்கும் நம்ம வந்து ப்ரோக்ராமை டிபெண்ட் பண்ணி தான் இருக்க முடியும். பட் இங்க வந்து அப்படி இல்லை. ஏன் இருக்கு, இங்க ஒரே வேரியபிள் ஏ தான் இருக்கு, அதனால ஃபிக்ஸட் பார்ட் 1ன்னு கொடுத்துரும். இப்போ இந்த அல்காரிதம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இங்கே ஏ அரே கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அரே வந்து சேஞ்ச் ஆகும், அதோட சைஸ் வந்து நமக்கு சேஞ்ச் ஆகும். இட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் த ப்ராப்ளம். இப்போ நான் ஒரு 5 வேல்யூஸ் ஆட் பண்ணணும் போது அப்போ எனக்கு இங்கே ஏ வேல்யூ என்னவா இருக்கும், ஏவோட சைஸ் வந்து 5ன்னு இருக்கும். இதுவே நான் 10 வேல்யூஸ் ஆட் பண்ணணும் போது இங்கே எனக்கு ஏவோட அரே சைஸ் என்னவா இருக்கும், 10ஆ இருக்கும். ஸோ நம்ம ப்ராப்ளமை பேஸ் பண்ணி ஆட்டோமேட்டிக்கலாக இந்த வேரியபிளோட சைஸும் வந்து நமக்கு இங்கே சேஞ்ச் ஆகுது. இங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு வேரியபிள், அதுக்கு நான் ஸ்கொயர் கண்டுபிடிக்கிறேன். அப்போ ஒரு வேரியபிள் தான் நான் ஸ்டோர் கான்ஸ்டன்ட்டா யூஸ் பண்றதுனால இது ஃபிக்ஸட் ஸ்பேஸா நமக்கு இருக்கு.
பட் இங்க வந்து என்னோட ப்ராப்ளமை டிபெண்ட் பண்ணி இந்த வேரியபிளோட சைஸ் வந்து நமக்கு சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும். 5 நம்பர்ஸ் ஆட் பண்ணும்போது எனக்கு இந்த வேரியபிள் சைஸ் 5 இருக்கும். 10 நம்பர்ஸ் ஆட் பண்ணும்போது இந்த வேரியபிளோட சைஸ் வந்து 10 இருக்கும். இப்போ பாத்தீங்கன்னா இந்த அல்காரிதம்ல how many variables we have used? We have used here n variable, that is one array we have used, one n variable we have used, and some variable and I variable. அதுதான் இது எல்லாமே அதே வேரியபிள் தான் நமக்கு ரிப்பீட் ஆகிட்டு இருக்கு. ஸோ அப்போ என்ன மெமரி ஸ்பேஸ் எடுத்துக்கும் பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ இந்த அரே ஆஃப் ஏவை நமக்கு ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு இட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் தி n தான். ஸோ n ஆஃப் அரே தான் இல்லையா. ஸோ எவ்வளோ வேல்யூஸ் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணுவோன்றது நமக்கு தெரியாது. ஸோ வில் அஸ்யூம் இட் ஆஸ் n. இப்போ n வேரியபிளுக்கு வந்து how many word we needனா only one word we need. அரே ஆஃப் ஏவை ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு we need n words, and nன்றது ஒரே ஒரு வேரியபிள் தான். அந்த வேரியபிள் ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு one word is enough. Then sumக்கு ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு we need a one word. I வேரியபிளை ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு we need a one year. Do you understand the concept here? ஒரு வேரியபிள் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணுறது எப்படி ரெப்ரசென்ட் பண்ணுறோம்? one word ரெப்ரசென்ட் பண்ணுறோம். இங்கே அரே ஆஃப் ஏன்றது வந்து it keep on change, it depends on the problem தான். ஸோ அதனால நான் அதை வந்து என்னென்னு எடுத்துக்கிறோம்? n words. அரே ஆஃப் ஏ வந்து n words, and இந்த n வேரியபிள் சிங்கிள் வேரியபிள்ஸ் n ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு one word, sum இந்த சிங்கிள் வேரியபிள் ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு one word, I ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு one word. அப்போ s of n வந்து n plus 3. அப்போ நம்ம கோஎஃபிஷியன்ட்டை விட்டுட்டோம்னா n. அப்போ இதை என்னன்னு எழுதலாம்? ஆர்டர் ஆஃப் n. அப்போ இதோட ஸ்பேஸ் காம்ப்ளெக்சிட்டி பார்த்தீங்கன்னா O of n. Do you understand that? So இதுதான் வேரியபிள் ஸ்பேஸ், இது ஃபிக்ஸட் ஸ்பேஸ். வேரியபிள் ஸ்பேஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா அதோட ஸ்பேஸ், மெமரி ஸ்பேஸ் ஆஃப் அ வேரியபிள் வந்து சேஞ்ச் ஆகுது. எதை பேஸ் பண்ணி சேஞ்ச் ஆகுதுன்னா பேஸ்ட் ஆன் த ப்ராப்ளம். ப்ராப்ளமை பேஸ் பண்ணி இதோட வேரியபிள் சைஸ் வந்து இங்கே சேஞ்ச் ஆகுது. பட் ஃபிக்ஸட்ல வந்து காமனாக அதே யூஸ் பண்ணுறாங்க, கான்ஸ்டண்ட்டாக யூஸ் பண்ணுறாங்க. Do you understand the concept here? Then efficiency of an algorithm. So efficiency நாலே நம்ம பார்த்துட்டோம் இல்லையா. So the computer resources are limited that should be utilized efficiently here. So the resources should be used with very efficient one. The efficiency of an algorithm is defined as the number of computational resources used by the algorithm here. ஒரு algorithm ஓட efficiency determine பண்ணனும்னாலே two factors தான். That is time and space. And the time and space are major computational resources here. An algorithm must be analyzed to determine its resource usage. So ஒரு algorithm வந்து அதோட அனலைஸ் எப்படி இருக்கும்னா it is based on the usage of the resource. எவ்வளவு டைம் எடுத்துக்குது, எவ்வளவு மெமரி ஸ்பேஸ் தேவைப்படுது, based on this தான் we can able to find out the efficiency here. The efficiency of an algorithm can be measured based on the usage of different resources. Like for maximum efficiency of algorithm, wish to minimize the resource usage. So efficiency or algorithm oda efficiency eppadi determine pannona, it is based on the usage of the different resource. It is based on the usage of the different resource. அப்ப different resource நாலே time space இங்க அததான் மீன் பண்றாங்க. So time space அந்த time எவ்வளவு efficient யூஸ் பண்றோம், space எவ்வளவு efficient இருக்கா. ஸோ நம்ம யூஸ்வலாக வந்து எல்லாமே ஸ்பீடாக முடிச்சாதான் எஃபிஷியன்ட் பர்சன் சொல்லுவாங்க. எந்த ஒரு ஒர்க்கை டாஸ்க் நம்ம ஒரு ஸ்டூடெண்ட் கிட்டேயோ இல்லை பர்சன் கிட்டேயோ கொடுத்து அவங்க எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக அதை கம்ப்ளீட் பண்ணாங்கன்னா எஃபிஷியன்ட் பர்சன் சொல்லிடுவாங்க இல்லையா. அதே மாதிரி ஒரு அல்கோரிதம் எக்ஸிக்யூட் பண்ணோன்னா எனக்கு அது இட் ஷுட் டேக் லெஸ்ஸர் டைம் டு கம்ப்ளீட் தட் எக்ஸிக்யூஷன். ஓகேங்களா. ஸோ லெஸ் டைமாக எடுத்துக்கணும். அதே மாதிரி இட் ஆக்குபைஸ் அ லெஸ் ஸ்பேஸ் ஆல்சோ. ஸோ எந்த அல்கோரிதம் லெஸ் டைமும் லெஸ் ஸ்பேஸும் எடுத்துக்குதோ அந்த அல்காரிதம் தான் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம், எஃபிஷியன்ட் அல்காரிதம் சொல்லுவோம். ஸோ அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. மேக்ஸிமம் எஃபிஷியன்சி ஆஃப் அல்காரிதம். ஒரு அல்காரிதம் மேக்ஸிமம் எஃபிஷியன்சி எப்போ சொல்லுவோம்னா இட் யூசஸ் தி மினிமைஸ்டு ரிசோர்ஸ் யூசேஜ். ஸோ லெஸ் டைமாக இருக்கணும், லெஸ் ஸ்பேஸாக இருக்கும், ரெண்டுமே மினிமைஸ்டாக இருந்தால் தான் அந்த அல்காரிதம் மேக்ஸிமம் எஃபிஷியன்சி சொல்லுவாங்க. இப்போ ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து ஒரு 5 மினிட்ஸில் ஒரு ஒர்க்கை முடிக்கிறாங்க, இன்னொரு ஸ்டூடெண்ட் 10 மினிட்ஸில் முடிக்கிறாங்க. ஓகேங்களா. பட் த ஒர்க் ஹஸ் கம்ப்ளீட்டட் தான். பட் எது எஃபிஷியன்ட் ஸ்டூடெண்ட் நம்ம எப்படி டிட்டர்மைன் பண்ணுவோம்னா டைம் டேக்கன் டு கம்ப்ளீட் த டாஸ்க். அப்போ அந்த 5 அப்போ அந்த லெஸ் தான். ஸோ மினிமைசிங் த டைம், மினிமைசிங் த ஸ்பேஸ் தான் make the algorithm to become the efficient algorithm. So efficient algorithm நால என்ன இருக்கணும், less time less space இருக்கணும்.
So the important resource such as time and space complexity cannot be compared directly. So time and space வந்து நம்மளால ரெண்டுத்தையும் ஒண்ணா கம்பேர் பண்ண முடியாது, டைரக்டா கம்பேர் பண்ண முடியாது. So time and space complexity could be considered for an algorithmic efficiency here. ஸோ ஒரே கான்செப்ட் தான் ரிப்பீட்டடாக இங்கே சொல்லிட்டு இருக்காங்க. ஸோ மேஜர் கான்செப்ட் வாட் யூ ஷுட் கீப் இட் இன் யர் மைண்ட்னா, ஸோ அல்காரிதம்னாலே வி நோ தட் டு சால்வ் அ ப்ராப்ளம் இட் கண்டெய்ன்ஸ் அ ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன். ஓகேங்களா? ஸோ எஃபிஷியன்ட் அல்காரிதம், ஒரு ப்ராப்ளமை நம்ம டிஃப்ரெண்ட் வேஸ்ல எழுதலாம். அப்போ எந்த அல்காரிதம் நம்ம சூஸ் பண்ணணும்னா பேஸ்ட் ஆன் தி எஃபிஷியன்சி தான். அந்த எஃபிஷியன்சி நம்ம எப்படி டிட்டர்மைன் பண்ணுவோம்? டைமும் ஸ்பேஸ். லெஸ்ஸர் டைமா லெஸ்ஸர் ஸ்பேஸை எந்த அல்காரிதம் யூஸ் பண்ணுதோ அந்த அல்காரிதம் தான் நம்ம சூஸ் பண்ணணும். The efficiency of an algorithm depends on how efficiently it uses a time and memory space. As I discussed now, the time efficiency of an algorithm is measured by different factors. Different factors we can able to measure it. What are the things? Write a program for a defined algorithm, execute it by using any programming language and measure the total time it takes to run. So, ஒரு அல்காரிதம் எழுதிட்டு அந்த அல்காரிதமை we can convert into the program. So, நார்மலாக ப்ரோக்ராம்க்கு முன்னாடி தான் நம்ம அல்காரிதம் எழுதும். So, once algorithm லிசன்னா directly we can write that algorithm in any programming language. ஏதாவது ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜில் எழுதிட்டு அந்த ப்ரோக்ராம் நம்ம ரன் பண்ணிட்டு we can able to find out the execution time here. The execution time that you measure in this case would depend on the number of factors. So, ஒரு execution that time நம்ம எப்படி மெஷர் பண்ணலாம், execution time எப்படி மெஷர் பண்ணலாம்னு சொல்றாங்கன்னா, ஒரு ப்ரோக்ராம்ல கன்வெர்ட் பண்ணிட்டு அந்த ப்ரோக்ராமை ரன் பண்ணும்போது நம்ம இந்த எக்ஸிகியூஷன் டைமை நம்ம கால்குலேட் பண்ணலாம். பட் ஒரு ப்ரோக்ராமை நம்ம ரன் பண்ணும்போது அந்த எக்ஸிகியூஷன் டைம் எப்படி கால்குலேட் ஆகுதுன்னா, இட் ஆல்சோ டிபெண்ட்ஸ் ஆன் தி சம் ஃபேக்டர்ஸ் ஹியர். என்ன சம் ஃபேக்டர்ஸ்? த ஸ்பீட் ஆஃப் தி மெஷின். ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ நம்ம ஒரு ஸ்டூடெண்ட் கிட்ட ஒரு ஒர்க்கை கொடுத்து முடிக்கிறோன்னா அது வந்து அந்த ஸ்டூடெண்ட்டோட எஃபிஷியன்ட் சில ஃபேக்டரை டிபெண்ட் பண்ணி தான் அந்த ஸ்டூடெண்ட் வந்து அந்த ஒர்க்கை முடிப்பான். சில பேருக்கு சீக்கிரமாக டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகுவாங்க அப்படின்னா அவங்களால அந்த ஒர்க்கை சீக்கிரம் முடிக்க முடியாது. தென் பை எடிட்டே வந்து அவனுக்கு அந்த கெப்பாசிட்டி இருக்கும், ஐக்யூ லெவல் அதிகமாக இருக்கலாம், அவனுக்கு ஸ்பீட் கெப்பாசிட்டி இருக்கும். இந்த பேஸ் பண்ணி தான் அந்த ஸ்டூடெண்ட் வந்து ஒரு ஒர்க்கை வந்து சீக்கிரம் கம்ப்ளீட் பண்ணுவான். அதே மாதிரி ஒரு ப்ரோக்ராம் execution time வந்து it depends on these factor, speed of the machine. So ஒவ்வொரு மிஷினோட ஸ்பீட் கெப்பாசிட்டி நான் சொன்னேன் இல்லையா, 1 மெகாஹெர்ட்ஸ் 1 கிகாஹெர்ட்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் இருக்கு இல்லையா. ஸோ ஸ்பீட் கெப்பாசிட்டியை பொறுத்து we can able to judge the execution time. நம்ம கிகாஹெர்ட்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணோம்னா ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும், நம்மளோட சிஸ்டமோட ஸ்பீட் வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும், சீக்கிரம் வந்து அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணிடும். அதே நம்ம கிலோஹெர்ட்ஸா மெகாஹெர்ட்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணிட்டு வந்தோம்னா when compared to the gigahertz வந்து ஸ்பீட் லெவல் வந்து அங்கே கம்மியாக தான் இருக்கும். Then compiler and other system software tool. So based on the compiler, which compiler we are using, over program language we are using a compiler here. So based on that compiler also the execution time will be determined. Then operating system, எந்த operating system யூஸ் பண்றோம். ஸோ ஒவ்வொரு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்க்கு ஒரு எஃபிஷியன்ட் இருக்கு இல்லையா. ஸோ அதில் எந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் யூஸ் பண்றோம். தென் விச் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் we are using and volume of data we require. ஸோ ஒரு ப்ரோக்ராமோட ரன் டைமை எக்ஸிக்யூட் பண்றதுக்கு இதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி தான் அதோட ரன் டைமை நம்மளால டிட்டர்மைன் பண்ண முடியும். நம்ம யூஸ் பண்ற மிஷின், நம்ம யூஸ் பண்ற ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் சிஆ, C++, ஜாவா, பைத்தான் இந்த மாதிரி எந்த ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் யூஸ் பண்றோம் அந்த லாங்குவேஜ்க்கு தேவையான எந்த கம்பைலரும் இன்டர்பிரட்டரும் அதை சப்போர்ட் பண்ணுது. தென் நம்ம எவ்வளோ டேட்டாஸ் வந்து யூஸ் பண்ணோம், இன்புட்டை யூஸ் பண்றோம், இதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி தான் ஒரு ப்ரோக்ராமோட எக்ஸிகியூஷன் டைமை நம்மளால டிட்டர்மைன் பண்ண முடியும். However, to determine how efficiently an algorithm solves a given problem, you would like to determine how the execution time is affected by the nature of an algorithm here. So, we need to develop a fundamental laws that determines the efficiency of a program in terms of nature of underlying algorithm here. So, ஒரு algorithm ஓட efficiency நம்ம எப்படி determine பண்றோம்? Based on the time and space. இதை எப்படி identify பண்ணலாம், எப்படி find பண்ணலாம்? Make an algorithm to convert into the program convert பண்ணிட்டு அதில் நம்ம ரன் பண்ணிட்டு we can able to find it here. So ஒரு algorithm design பண்றதே ஒரு art தான் இல்லையா. So designing an algorithm is a algorithmic strategy here. So ஒரு algorithm எழுதும் போது இந்த strategy எல்லாம் நீங்க மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க.
ஸோ டிஃப்ரெண்ட் வேஸ்ல நம்ம ஒரு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணாலும் அது லெஸ் டைம் லெஸ் ஸ்பேஸ் எடுத்துக்கிற மாதிரி அந்த ஸ்ட்ராட்டஜி பேசிஸ்ல நம்ம ஒரு அல்காரிதம் டிசைன் பண்ணோம்னா that algorithm will be the best efficient algorithm here. So we have a space-time trade-off. இது என்ன trade-off? We'll see that. A space-time or time memory trade-off here. Space-time. Space என்றது amount of memory required. Time என்றது how much time is required to complete the instruction here. So space-time and time memory trade-off is a way of solving in less time by using a more storage space. இப்போ நம்ம என்ன டிஸ்கஸ் பண்ணோம்? ஒரு எஃபிஷியன்ட் அல்காரிதம் லெஸ் டைமா இருக்கணும், லெஸ் மெமரி ஸ்பேஸா இருக்கணும். அப்பதான் அது எஃபிஷியன்ட் சொன்னா. ஆனா இந்த ஸ்பேஸ் டைம் அண்ட் டைம் மெமரி இது என்ன பண்ணுதா? எப்படி ஒரு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுன்னா லெஸ் டைம் எடுத்துக்கிட்டு மோர் ஸ்டோரேஜ் ஸ்பேஸ் எடுத்துக்கோ. ஆர் பை சால்விங் கிவன் அல்காரிதம் இன் வெரி லிட்டில் ஸ்பேஸ் பை ஸ்பெண்டிங் மோர் டைம். ஓகே, இந்த டூ வேஸ்ல சால்வ் பண்றது தான் வந்து இந்த ஸ்பேஸ் டைம் ஆர் டைம் மெமரி ட்ரேட் ஆஃப். இப்போ ஸ்பேஸ் டைம்ல பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஆகுது? லெஸ் டைம் மோர் ஸ்டோரேஜ், அதாவது ஏதாவது ஒன்று நம்ம காம்ப்ரமைஸ் பண்ண மாதிரி இருக்கும். இப்போ லெஸ் டைம் லெஸ் மெமரி ஸ்பேஸ் இருந்தால் எஃபிஷியன்ட் சொன்னேன். பட் இந்த ட்ரேட் ஆஃப்ல வந்து நம்ம எதையாவது ஒன்று காம்ப்ரமைஸ் பண்ணி ஒன்று எஃபிஷியண்டாக ஆக்குற மாதிரி இருக்கும். அதாவது நம்ம லெஸ் டைம் எடுத்துக்கிறோம், அதாவது டைம் காம்ப்ளெக்சிட்டி எஃபிஷியண்டாக கொடுத்துட்டு ஸ்பேஸை வந்து எஃபிஷியன்ட் இல்லாமல் ஆக்குறோம். அதாவது மோர் மெமரி எடுத்துக்கிறோம். ஆனால் டைம் பார்த்தீங்கன்னா லெஸ்ஸாக இருக்கு, பட் மெமரி வந்து மோராக எடுத்துக்குது. இந்த மாதிரி பண்ணுறோம். அப்படி இல்லைன்னா என்ன பண்ணுறோம்? டைம் அதிகமாக எடுத்துக்கிட்டு மெமரி ஸ்பேஸை வந்து லெஸ்ஸாக எடுத்துக்கிறோம். ஸோ இந்த மாதிரியும் நம்ம பண்ணுறோம். ஓகே, இது வந்து இந்த சுச்சுவேஷன் எப்போ வரும்னா இட் இஸ் பியூர்லி பேஸ்ட் ஆன் த ப்ராப்ளம் தான். ஓகேங்களா? ஸோ நம்ம ஏதாவது ஒன்று காம்ப்ரமைஸ் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கு. ஸோ எக்ஸ்ட்ரீமாக வந்து டைம் எஃபிஷியண்ட்டாக காட்டிட்டு அண்ட் ஸ்பேஸை வந்து நான் எஃபிஷியண்டாக காட்ட வேண்டியதாக இருக்கும். இல்லைன்னா ஸ்பேஸ் எஃபிஷியண்டாக காட்டிட்டு டைம் வந்து நான் எஃபிஷியண்டாக காட்ட வேண்டிய சுச்சுவேஷன்ஸ் வரும். ஏதாவது ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான அல்காரிதம், ஒரு டிஃபிகல்ட்டான ஒரு காம்ப்ளெக்ஸான ப்ராப்ளமை சால்வ் பண்ணும்போது இந்த சுச்சுவேஷன் வரும். ஸோ இதுக்கு ரியல் டைம் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு that is uncompressed டேட்டாவை நீங்கள் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். uncompressed டேட்டா வந்து ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு மோர் மெமரி ஸ்பேஸ் எடுத்துக்கோ இல்லையா? கம்ப்ரெஷனே ஆகாமல் இருந்ததுன்னா அது வந்து மோர் மெமரி ஸ்பேஸ் எடுத்துக்கும். பட் அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுற டைம் பார்த்தீங்கன்னா லெஸ்ஸாக தான் இருக்கும். லெஸ்ஸர் தேன் தி கம்ப்ரெஸ்ட் டேட்டா. கம்ப்ரெஸ்ட் டேட்டாவை விட இது லெஸ்ஸர் டைமாக எடுத்துக்கும். எப்படின்னா இப்போ அன்கம்ப்ரெஸ்டாக இருக்குது டேட்டா. அன்கம்ப்ரெஸ்டாக இருந்தால் அதோட மெமரி ஸ்பேஸ் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இருக்கும். அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறது சிங்கிள் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை எடுத்து அதை ஈஸியாக எக்ஸிக்யூட் பண்ணிடும். அப்போ லெஸ் டைமாக இருக்கும். இதுவே கம்ப்ரெஸ்ட் டேட்டாவாக இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. கம்ப்ரெஸ்ட் டேட்டா வந்து மெமரியோட ஸ்பேஸ் வந்து லெஸ்ஸராக தான் ஆக்குபை பண்ணும். ஆனால் அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுற டைம் வந்து அதிகமாக இருக்கும். அன்கம்ப்ரெஸ்டை விட அதிகமாக இருக்கும். ஏன் அதிகமாக இருக்கும்னா, ஸோ நம்ம கம்ப்ரெஸ் பண்ணும் போது அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணும் போது அது டீகம்ப்ரெஸ் அல்காரிதமும் அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும். ஸோ அதனால அதோட டைம் வந்து அதிகமாகும். கேன் யூ ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட்? ஸோ மறுபடியும் ரிப்பீட் பண்ணுறேன். அன்கம்ப்ரெஸ்டு டேட்டா வந்து நிறைய ஸ்பேஸ் எடுத்துக்கும். அப்போ மோர் மெமரி ஸ்பேஸை அதோட எக்ஸிக்யூஷன் டைம் வந்து லெஸ்ஸராக தான் இருக்கும். ஓகேங்களா? இதுதான் வந்து ஸ்பேஸ் டைம் ட்ரேட் ஆஃப். இதுவே வந்து நம்ம கம்ப்ரெஸ்டு டேட்டாவை எக்ஸிக்யூட் பண்ணும்போது கம்ப்ரெஸ்ட்னோடனே மெமரி ஸ்பேஸை வந்து கொஞ்சம் தான் ஆக்கிபை பண்ணிக்கும், லிட்டில் ஸ்பேஸை தான் ஆக்கிபை பண்ணும். பட் அது ஸ்பெண்டிங் ஏ மோர் டைம். ஸோ லிட்டில் ஸ்பேஸ் எடுத்துக்கும், பட் ஸ்பெண்டிங் மோர் டைம். ஏன் ஸ்பெண்டிங் மோர் டைம்? கம்ப்ரெஸ்டு டேட்டாவை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறதுக்கு எதுக்கு நிறைய டைம் எடுத்துக்குது? ரீசன் என்னன்னா, கம்ப்ரெஸ்டு டைமை அதை டீகம்ப்ரெஸ் பண்ணி தான் அதுக்கப்புறம் தான் எக்ஸிக்யூட் பண்ணும். அதை டீகம்ப்ரெஸ் பண்ணுறதுக்கு டீகம்ப்ரெஸிங் அல்காரிதம் ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸிக்யூட் பண்ணும், அதுக்கப்புறம் தான் அந்த கம்ப்ரெஸ்டு டேட்டாவை எக்ஸிக்யூட் பண்ணும். ஸோ அதனால அதோட டைம் வந்து அதிகமாகும். ஓகேங்களா? ஸோ டு சால்வ் அ கிவன் ப்ரோக்ராமிங் ப்ராப்ளம்ஸ் மெனி டிஃப்ரெண்ட் அல்காரிதம் மே யூஸ்டு. ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம் நம்ம சிச்சுவேஷன்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம இந்த ட்ரேட் ஆஃபை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ எப்போவுமே நம்ம லிட்டில் மெமரி ஸ்பேஸ் லெஸ் டைம் அந்த பேசிஸ்ல இல்லாமல் சில சிச்சுவேஷனில் நம்ம இதை காம்ப்ரமைஸ் பண்ணுற மாதிரி வரும். ஸோ சம்மில் வந்து சம் அல்காரிதம்ஸ் மேபி எக்ஸ்ட்ரீம்லி டைம் எஃபிஷியண்ட்டாக இருக்கலாம், others may be extremely space efficient இருக்கலாம். So time space trade-off refers to the situations where you can reduce the use of memory. So time space என்ன ஆகும்? மெமரியோட யூஸ் லெஸ்ஸாக இருக்கும் at the cost of slower program here. அதாவது மெமரி ஸ்பேஸை லெஸ் பண்ணிட்டு
time, that is memory space less பண்ணிட்டு அப்புறம் time வந்து அதிகமா இருக்கும். reduce the use of memory less இருக்கும் and programmed execution வந்து அதிகமா இருக்கும். reducing the running time at the cost of increase the memory storages. இன்னொரு வே என்ன இருக்கு? so run time less பண்ணிட்டு memory storage அதிகமாக்குறது. இதுக்கு simple easy understanding வந்து compressed data and uncompressed data தான். compressed dataல நமக்கு என்ன ஆகும்? run time அதிகமா இருக்கும், memory space வந்து குறைவா இருக்கும். so reduce the use of memory and cost of slower program execution. இது பாத்தீங்கன்னா compressed தான். so memory space கம்மியா எடுத்துக்கும், but அதோட execution time அதிகமா இருக்கும். then reduce the running time at the cost of increased memory storage. இதுல பாத்தீங்கன்னா uncompressed. uncompressedல பாத்தீங்கன்னா memory storage அதிகமா எடுத்துக்கும், but அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ற டைம் பாத்தீங்கன்னா ரெடியூஸ்டா இருக்கும். ஸோ இதுதான் ட்ரேட் ஆஃப் கான்செப்ட். சில சுச்சுவேஷன்ல இந்த மாதிரி நம்ம காம்ப்ரமைஸ் பண்ணி நம்ம அல்காரிதம் எழுதுற மாதிரி சுச்சுவேஷன்ஸும் வரும். பட் பெஸ்ட் அல்காரிதம் நம்ம எதை சொல்வோம்னா, to solve a given problem is that one that requires a less space in memory and take a less time to execute its instruction to generate a output here. So best algorithm, a best efficient algorithm நான் எதை சொல்வோம்னா, the algorithm which takes a less time and less memory space, and algorithm the efficient algorithm னு சொல்லுவோம். Do you understand the concept here? So I hope students you would have understood the concept of complexity of algorithm, time complexity as well as space complexity, and the method of determining the efficiency of an algorithm, and the space time and time memory trade-off here. The next video will discuss about the asymptotic notations and best, worst and average case efficiency. Thank you.